जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 11 ની અંદર आज विषय में विषयांक तरीके एक पाठ आगळ लीधेलो, कविता लीधेली यूनिट 2 ની सीक्रेट ऑफ मशीन्स। बराबर। आज अँ यूनिट 3 रीड 1 फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री। फीमेल फॉर फॉरेस्ट्री आम सामान्य रीते फीमेल एटले के स्त्रीओ, फॉर फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मीन्स जंगल एटले के जंगलों माटे स्त्रीओ, पण जंगलों प्रति ए स्त्रीओनुं जे योगदान है, समर्पण भावना है अने एने बचाववानी जे एनी खेवना है, एनी जेने कहेवाय ने के काळजी, ए बाबतनी आखी आमां चर्चा है। फीमेल फॉर फॉरेस्ट्री। आमां चीपको आंदोलन गुजराती में पण पाठ आवतो अने अत्यारे लगभग आवे ज छे, विज्ञान में पण आवे छे चीपको आंदोलन विषे, समाज विद्या में पण क्यांक तमे भण्या जशो। चीपको मूवमेंट, चीपको आंदोलन। चीपको एटले चीपकी जवुं। जे कंई पण वृक्षने कापवा आवे तो ए वृक्षने बाथ भरीने चीपकी जाए एटले वृक्षने कापवा अटकावी देवाना। आवुं एक अहींया कथानक छे। यूनिट 3 में रीड 1 में फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री। तो આપણે આ પાઠને શરૂ કરીએ। સિન્સ ટાઈમ બિગિન, સમયની શરૂઆતથી જેને કહી, ધ નેચરલ બ્રોડ લીવ્સ ફોરેસ્ટ ઓફ ધ હિમાલયાઝ હેવ પ્લેડ અ સિગ્નિફિકન્ટ રોલ ઇન ધ લાઈફ ઓફ ધ પીપલ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ। આમ જોવા જાય તો ઘણા ઘણા વર્ષોથી એમ સિન્સ ટાઈમ બિગિન એટલે ઘણા ઘણા વર્ષોથી એમ युगो युगो थी आपणे विचारीए तो पण चाले। नेचरल ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज, जेने आपणे कहीए छीए के विस्तृत પાંદડાવાળા, बहु मोटा પાંદડાવાળા आ जंगलो जे छे, जेना वृक्षोना પાંદડા बहु मोटा छे, एवा आ जंगलो हिमालयना जे हिमालयना जंगलो जे छे ए युगो युगोथी जे जंगलो उत्तर प्रदेशना लोकोना जीवनमां, ત્યાંના લોકોના જીવનમાં, ઉત્તર પ્રદેશના લોકોના જીવનમાં એક જેને કહેવાય કે સિગ્નિફિકન્ટ રોલ, એક મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યું છે। પ્લેડ અ સિગ્નિફિકન્ટ રોલ ઇન ધ ઉત્તર પ્રદેશ પીપલ, લાઈફ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ પીપલ। ઉત્તર પ્રદેશના લોકોના જીવનમાં એક મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યું છે આ જંગલો। ઇનફેક્ટ હકીકતમાં the forests are the foundation of the whole economy of the hill villages. Hill villages, पर्वतीय गामडाओ। फाउंडेशन, पायो of the whole economy, समग्र आर्थिक व्यवस्था जे छे, अर्थतंत्र छे ए गामना लोकोनुं, क्या गामना लोकोनुं? पर्वतीय गामना लोकोनुं जे अर्थतंत्र छे एनो आ पायो छे। हकीकत में आ जंगलो ए हकीकत में एनो पायो छे। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फॉडर फॉर द एनिमल्स हुज डंग इज यूज एज फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉपलैंड्स। क्रॉपलैंड्स एटले जे खेड़ाओ जमीन छे, खेतरो छे, एना माटे एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एटले खातर। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास, आ घास अने एना लाल लीला પાંદડા, दाखला तरीके जोईए तो आ एना પાંદડા प्रोवाइड फॉडर फॉर एनिमल्स, ए आ एना जे प्राणीओ छे एनिमल्स, ढोर ढाखर, एना माटेनो आ घासचारो पूरो पाड़े छे। एना लोकोना ढोर ढाखर जे छे एना माटे घासचारो पूरो पाड़े छे आ जंगलो। हुज डंग
કે જેનું છાણ યુઝડ એઝ ફર્ટિલાઇઝર ફોર ધ ક્રોપ લેન્ડ્સ, અને એ જ ઢોર ઢાંખરનું જે છાણ છે એ ખાતર તરીકે એના ખેતરમાં વપરાય છે. આ જંગલોનું મહત્વ છે એના જીવનની અંદર. ડ્રાય ટ્વિગ્સ એન્ડ બ્રાન્ચીસ, ટ્વિગ્સ એન્ડ બ્રાન્ચીસ, ટ્વિગ્સ એટલે ડાળીઓ, બ્રાન્ચીસ એટલે પણ ડાળીઓ જેને આપણે કહીએ. ટ્વિગ્સ ડ્રાય એટલે કે સૂકી ડાળીઓ, વૃક્ષ સુકાઈ જાય એની ડાળીઓ સુકાઈ ગયેલી હોય એ સૂકી ડાળીઓ આર ધ ઓનલી સોર્સ ઓફ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુઅલ. ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુઅલ એટલે આપણે જેને કહીએ છીએ કે ઘરની અંદર વપરાતું બળતણ, જેમ આપણે અત્યારે ગેસ વાપરીએ છીએ, કેરોસીન વાપરીએ છીએ, એ બધા ફ્યુઅલ એટલે બળતણ. ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુઅલ રસોઈ કરવા માટેનું બળતણ છે. શું? તો એ વૃક્ષોની સુકાયેલી ડાળીઓ એના બળતણનો સ્ત્રોત છે. આ સોર્સ ઓફ ધ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુઅલ. The forest also provide large supplies of fruits, edible nuts, fibers and herbs for local consumptions. સ્થાનિક વપરાશ માટે જેને આપણે એમ કહીએ કે ત્યાંની આ જંગલો જે શું પૂરું પાડે છે, જંગલો પૂરું પાડે છે ખૂબ જ પ્રમાણમાં. ફળો પૂરા પાડે છે, એડિબલ નટ્સ જેને આપણે કહીએ ને સૂકો મેવો પૂરો પાડે છે, એડિબલ નટ્સ સૂકો મેવો પૂરો પાડે છે, ફાઇબર્સ રેસાઓ પૂરા પાડે છે, અને હર્બ્સ ઔષધિ પણ પૂરી પાડે છે. ત્યાંના સ્થાનિક વપરાશ માટે લોકોને માટે ત્યાં આ જંગલો આ બધું પૂરું પાડે છે. ફાઇબર્સ, પછી એડિબલ નટ્સ જેને આપણે કહીએ છીએ, હર્બ્સ ઔષધિઓ દવાઓ, અને ફળો, આ બધું આ જંગલો એને ખૂબ જ પ્રમાણમાં પૂરું પાડે છે. The forest break the flow of the seasonal rainfall that lashes the slope of this mountain range every year during the monsoon. મોન્સૂન એટલે વર્ષા ઋતુ. વર્ષા ઋતુના સમય દરમિયાન દર વર્ષે મોન્સૂન એટલે કે વર્ષા ઋતુના સમય દરમિયાન આ જંગલો માઉન્ટેન સ્લોપ્સ ઓફ ધીસ માઉન્ટેન lashes the slopes of this mountain. Forests break the flow of the seasonal rainfall. આ ઋતુગત જે વરસાદ આવે છે એ ત્યાંના આ પર્વતીય ઢોળાવને અવરોધે છે, એને તોડતા અવરોધે છે. આ વૃક્ષો જમીનની અંદર ઉગેલા છે એટલે અહીંયા જમીનનું ધોવાણ એ અટકાવે છે. શું કહે છે? લેસીસ ધ સ્લોપ ઓફ ધ માઉન્ટેન, એ પર્વતના ઢોળાવ છે એને અટકાવે છે ધોવાણમાં. દર વર્ષે જે ખૂબ જ પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ પડે છે એ વરસાદ દરમિયાન આ વૃક્ષો એને રોકે છે, અવરોધે છે. This creates springs and ever flowing stream which are vital for the mountain people and their animals during the hot summer months. આ જે બધું છે વરસાદ પડે છે એને રોકે છે એટલે ત્યાં કાયમ વહેતા ઝરણા પણ બને છે, નદી પણ બને છે, જેને એમ કહેવાય નાનકડી એવી. સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ સ્ટ્રીમ ક્રિએટ્સ સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ એવર ફ્લોઈંગ સ્ટ્રીમ, સતત વહેતા ઝરણાઓ ત્યાં પેદા થાય છે આ વરસાદને કારણે. વિચ આર વાઇટલ ફોર માઉન્ટેન પીપલ, જે ખરેખર ત્યાંના પર્વતીય લોકોના માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે, અગત્યનું છે. એન્ડ ધેર એનિમલ્સ, અને તેના પ્રાણીઓ માટે પણ. શું કામ? ડ્યુરિંગ ધ હોટ સમર, એકદમ ઉનાળો આવે છે ત્યારે એ લોકો માટે અને એના પ્રાણીઓ માટે પણ આ બનેલા ઝરણાઓ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ જંગલો કેટલું બધું કામ કરે છે આ લોકો માટે, એટલે જંગલનું મહત્વ. ફિમેલ ફોર ફોરેસ્ટ્રી ફોર મેની યર્સ, હાવેવર, ઘણા વર્ષો હોવા છતાં પણ લાર્જ એરિયાઝ ઓફ ધીઝ રીચ ફોરેસ્ટ resources are getting destroyed.
છતાં પણ ઘણા વર્ષોથી આ જંગલો કપાતા રહ્યા છે. રિસોર્સિસ જ્યાં એના સ્ત્રોતો છે એ જંગલના સ્ત્રોતો કપાતા રહ્યા છે. જંગલ તો કપાય છે છતાં પણ એમ. ફોર મેની યર્સ હાવેવર લાર્જ એરિયા ઓફ ધીઝ રીચ ફોરેસ્ટ, આ એકદમ સમૃદ્ધ જંગલો છે ને રીચ ફોરેસ્ટનો મતલબ સમૃદ્ધ જંગલોના સ્ત્રોત ધરાવતા વિસ્તારોનો નાશ પામતા રહ્યા છે, એનો નાશ થતો રહ્યો છે. ખૂબ જ સમૃદ્ધ જંગલો છે છતાં પણ એનો નાશ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે, ધ ફોરેસ્ટ ઓફ તેરી ગરવાલ were exploited to supply timber for the expanding railway network in the plains. અહીંયા ખુલ્લા મેદાનોમાં રેલવેની લાઈન નાખવા માટે, સરકારને રેલવેની લાઈન નાખવી હતી, એ લાઈન નાખવા માટે, દાખલા તરીકે ધ ફોરેસ્ટ ઓફ ટેરી ગઢવાલ, આ જંગલો એ રેલવેની લાઈન નાખવા માટે થઈને, એને વિસ્તારવા માટે થઈને આ જંગલોમાંથી લાકડા પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. શું કામ? કે એ રેલવેની લાઈન નાખવી હતી અને ત્યારે આ રીચ સમૃદ્ધ જંગલોનો નાશ થયો હતો. યુરોપિયન્સ ઇન મસૂરી, એટલે યુરોપના લોકો, ત્યારે આપણે ત્યાં અંગ્રેજીનું શાસન હતું, એટલે યુરોપિયન ઇન મસૂરી વોન્ટેડ કલ્ટિવેશન ઓફ અ ન્યૂ ફૂડ ક્રોપ લાઇક પોટેટોઝ. હવે આ યુરોપના લોકો ત્યાં એક બટેટાના જેવી એક વનસ્પતિનો ઉપયોગ થઈ શકે એવી વનસ્પતિને ત્યાં ઉગાડવા માગતા હતા. ફૂડ ક્રોપ્સ, પોટેટો જેવી, એટલે કે બટેટા જેવી ખાદ્ય પદાર્થની, એટલે કે ખાદ્ય સામગ્રી જેવી, જેને આપણે ખાદ્ય ખોરાક, ખાઈ શકાય એવા ખોરાકની ત્યાં એ વાવણી કરવા માગતા હતા યુરોપના લોકો. લીડિંગ ટુ લાર્જ સ્કેલ ક્લિયરિંગ ઓફ મિક્સ્ડ ઓફ ફોરેસ્ટ, એને માટે થઈને એને આ મોટા પ્રમાણમાં, જેને કહેવાય લાર્જ સ્કેલ, લીડિંગ ટુ લાર્જ સ્કેલ, મોટા પ્રમાણમાં ક્લિયરિંગ ઓફ મિક્સ્ડ ઓફ ફોરેસ્ટ, મિશ્ર ઓકના જંગલોનો એને નાશ કર્યો. ક્લિયરિંગનો મતલબ અહીંયા નાશ કરવો, એમ સાફ કરી નાખ્યો એ જંગલોને. આ પોટેટો જેવા એ ખાદ્ય ખોરાકની વાવણી કરવા માટે થઈને. કલ્ટિવેશનનો મતલબ આપણે અહીંયા ઉગાડવું કે વાવવું એવો મતલબ. There was clearly a contradiction between the village people basic needs and the requirements of the state to earn money. અહીંયા કહેવાનો મતલબ શું છે? There was a clearly a contradiction, ત્યાં સ્પષ્ટપણે વિરોધાભાસ દેખાય છે. કેની વચ્ચે? ઇન બિટવીન સરકારની કમાવાની જરૂરિયાતની વચ્ચે અને લોકોની પાયાની જરૂરિયાતની વચ્ચે જે વિરોધાભાસ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. બેઝિક નીડ્સ, પાયાની જરૂરિયાતો, રિક્વાયરમેન્ટ્સ, એ પણ જરૂરિયાત, પણ સરકારની એટલે કે ત્યાંના રાજ્યની કમાવાની જરૂરિયાતની વચ્ચે અને લોકોની જરૂરિયાતની વચ્ચે બિલકુલ ભેદ દેખાય છે એમ. In 1930, એટલે કે 1930માં, the people of Terry Garhwal began a non-cooperation movement called Satyagrah, a form of peaceful resistance to obtain justice in opposition to the oppressive forest laws. અહીંયા એમ કહેવા માગે છે 1930ની અંદર તેરી ગઢવાલના લોકોએ એક અસહકારની ચળવળ શરૂ કરી. નોન કોઓપરેશન એટલે અસહકારની, મૂવમેન્ટ એટલે ચળવળ શરૂ કરી કે જેને કોલ્ડ સત્યાગ્રહ, સત્યાગ્રહના નામે ઓળખવામાં આવે, એટલે કે સત્યાગ્રહના નામે ઓળખાય. અ પીસફુલ રેઝિસ્ટન્સ, એક શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કરવામાં આવે, શાંતિપૂર્ણ વિરોધ. ટુ ઓબ્ટેન જસ્ટિસ, ન્યાય મેળવવા માટે જંગલી કાયદા જે છે એની સામે વિરોધ દર્શાવવા માટે જંગલના કઠોર કાયદા, જેને આપણે ઓપ્રેસિવનો મતલબ કઠોર કાયદા, કઠોર કાયદાની સામે એટલે કે એના વિરોધમાં આ એક શાંતિપૂર્ણ વિરોધનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું, વિરોધ કરવામાં આવ્યો. કોને? લોકોએ કર્યો. નોન
કોઓપરેશન, અસહકારની ચળવળ શરૂ કરી, જે સત્યાગ્રહ તરીકે ઓળખાય. ઇન ધેટ યર, તે જ વર્ષમાં, a large number of people were killed in Tehri by the armed forces of the kingdom of Tehri Galwar when they formed a protest meeting against the official forest policy. In that year, તે જ વર્ષમાં, a large number of people were killed in Tehri. આ તેહરી ગઢવાલમાં ઘણી સંખ્યામાં લોકો મરી ગયા, એટલે કે લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા. બાય ધ આર્મ્ડ ફોર્સ ઓફ ધ કિંગડમ, રાજ્યના સશસ્ત્ર દળો, જેને કંઈ લશ્કર, સશસ્ત્ર દળો દ્વારા ઘણા બધા લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા. ઓફ ટેહરી ગઢવાલ, ટેહરી ગઢવાલની વ્યક્તિઓ જે હતી, લોકો હતા, એને ટેહરીની અંદર મારી નાખવામાં આવ્યા. શું કામ? વેન દે ફોર્મ્ડ, કે જેઓ બધા એકઠા થયા હતા. શેના માટે એકઠા થયા હતા? કે આ પેલા અન્યાયી કઠોર કાયદાની સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા જે બધા ભેગા થયા હતા ત્યારે. વેન દે ફોર્મ્ડ અ પ્રોટેસ્ટ મીટિંગ અગેન્સ્ટ ઓફિશિયલ ફોરેસ્ટ પોલિસી, અધિકૃત જે જંગલ ખાતાની નીતિ છે એના વિરોધમાં એ લોકો બધા ત્યાં ભેગા થયા હતા ત્યારે. જેમ કે જલિયાંવાલા બાગ કેમ થયો, તો બધા ભેગા થયા હતા ને મારી નાખ્યા, એવી જ વાત અહીંયા બની તેહરી ગઢવાલમાં. લુક એટ ધ પિક્ચર, આ ચિત્ર જુઓ. વોટ ડુ યુ નોટિસ, તમે એમાં શું નોંધો છો, અથવા તો તમને એમાં શું દેખાય છે? એક ચિત્ર આપેલું છે અહીંયા, જુઓ. એ ચિત્રમાં જુઓ તમે, એમાં શું જોવાય છે? There are some men, women and children embracing the trees. અમુક ત્યાં લોકો જે છે, બાળકો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો, એ બધા વૃક્ષને બાથ ભીડે છે. જુઓ, વૃક્ષને બાથ ભીડે છે. Two men are with saws in their hands. અને બે વ્યક્તિ એના હાથમાં કરવટ લઈને ઊભા છે, દેખાય છે. કરવટ લઈને ઊભા દેખાય છે. They want to cut down the trees but the people are protecting them. તેઓ પેલા વૃક્ષને કાપવા માટે ત્યાં ઊભા છે, અથવા તો કાપવા ઈચ્છે છે, પણ લોકો, but the people are protecting them, પણ લોકો તેને રક્ષણ કરવા માટે થઈને ઊભા છે, રક્ષણ કરવા માટે થઈને બાથ ભીડી દે છે. They do not allow them to do any harm to the trees. They do not allow them to do any harm. તેઓ એને કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી નથી આપવા માંગતા, એટલે કે એને કાપવા દેવા માટે નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન કરવા દેવા માંગતા નથી. To the trees and they are emotionally attached to them. અને તેઓ જે એની સાથે લાગણીસભર જોડાયેલા છે. એટેચ્ડ, ઇમોશનલી એટેચ્ડ, લાગણીસભર રીતે જોડાયેલા છે વૃક્ષો સાથે. It was Chipko movement to save the forest. તે ચિપકો આંદોલન તરીકે કે ચળવળ તરીકે જંગલને બચાવવા માટેની આ ચળવળ હતી. જંગલને બચાવવાની આ એક ચિપકો ચળવળ હતી, ચિપકો આંદોલન. The movement saved the green forest and protected the environment. આ ચળવળે શું બચાવ્યું? Began saved the green forest, લીલા જંગલોને બચાવ્યા અને પર્યાવરણને પણ બચાવ્યું. આવી રીતે આ ચિપકો મુવમેન્ટ આગળ ચાલી. આ મુવમેન્ટથી પછી શું કહે છે? Out of the Satyagraha movement has grown the post-independence Chipko movement, in which village people have actually put their bodies around trees to stop them from being felled. Out of the Satyagraha movement, આ સત્યાગ્રહમાંથી પેદા થયેલી, આઉટ ઓફ ધ મુવમેન્ટ, સત્યાગ્રહ ચળવળમાંથી પેદા થયેલી કઈ? ગ્રોન ધ પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, એટલે કે સ્વતંત્રતા બાદ એ જન્મી, ગ્રોન ચિપકો મુવમેન્ટ ઇન વિલેજ. ચિપકો મુવમેન્ટ, આ ચિપકો આંદોલન જન્મી. ઇન વિચ, કે જેમાં વિલેજ પીપલ હેવ એકચ્યુઅલી પુટ ધેર બોડીઝ અરાઉન્ડ ટ્રીઝ ટુ સ્ટોપ ધેમ ફોર બીંગ કટ. ખરેખર એમાં લોકો
વૃક્ષોને ન કાપવા દેવા માટે થઈને વૃક્ષને બાથ ભરીને ઊભા રહી જતા, બાથ ભરી લેતા. ધીસ grassroots struggle against commercial cutting of the Himalayan forest of Uttar Pradesh has forced the state government to rethink its strategy. This grassroots struggle, આ જે મૂળ ચળવળ હતી જેને કહેવાય ગ્રાસરૂટ્સ, આ જંગલને બચાવવાની જે મૂળ ચળવળ હતી એમાંથી અગેન્સ્ટ કોમર્શિયલ કટિંગ, જેને કહેવાય કે વ્યવસાયિક જંગલોને વ્યવસાયિક બાબત માટે જંગલોને કાપવાની જે નીતિ હતી એની સામે હિમાલયન ફોરેસ્ટ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશના જે જંગલો હતા એને વ્યવસાયિક બાબત માટે કાપવા માટે એની સામે જે સ્ટ્રગલ શરૂ થઈ એ સ્ટ્રગલે શું કર્યું? ફોર ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ટુ રીથિંક ઇટ્સ સ્ટ્રેટેજી. એની જે વ્યૂહરચના હતી સરકારની આ જંગલો કાપીને એમાંથી પૈસા રળવાની, એ વ્યૂહરચનાને ફરીવાર વિચારવાને માટે મજબૂર કરી દીધી સરકારને આ ચિપકો આંદોલને. Commercial felling in fact is now banned above a height of 1000 meter. Commercial felling, હવે જે વ્યવસાય માટે જંગલો કાપવાની બાબત હતી એને બેન કરી દેવામાં આવી. બેન કરી દેવામાં આવી એટલે મનાઈ કરવામાં આવી કે ભાઈ 1000 મીટર સુધી જે પર્વત ઉપર ઝાડવા હોય એને કાપવા નહીં, એવો મનાઈ હુકમ કરવામાં આવ્યો એમ. બેન્ડ above a height of 1000 meter, but there are large areas of degraded forest and the forest department has failed to reforest them. પરંતુ there are large areas of degraded forest, ઘણી સંખ્યામાં મોટા વિશાળ પાયામાં જે જંગલો કપાઈ ગયેલા હતા તો નાશ પામ્યા, અને તે જંગલ ખાતાએ એને પુનઃવનીકરણ કરવામાં નિષ્ફળતા મેળવી, એટલે કે જંગલ ખાતું એને ફરી ઉગાડવામાં નિષ્ફળ ગયું. ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ ફેલ્ડ ટુ reforest them. એને ફરી ઉગાડવાને માટે નિષ્ફળતા મળી. The women suffer as a result. પરિણામ શું આવ્યું? નિષ્ફળ નીવડી. જંગલ તો કપાઈ ગયા પહેલા, પણ ફરી ઉગાડવા માટે જંગલ ખાતું નિષ્ફળ નીવડ્યું. એટલે પરિણામ શું આવ્યું? એઝ એ રિઝલ્ટ, પરિણામે there is now a severe scarcity. severe, તીવ્ર, scarcity, અછત. પરિણામે ત્યાં એકદમ તીવ્ર અછત ઊભી થઈ. શેની અછત ઊભી થઈ? એનિમલ ફોડર એન્ડ ડોમેસ્ટિક ફ્યુઅલ એન્ડ એક્યુટ વોટર સ્ટોરેજ. ઢોર ઢાખર માટે જે ચારો હતો એની અછત ઊભી થઈ. ત્યાં એના માટે જે ઘરેલું બળતણ મેળવવાનું હતું એની અછત ઊભી થઈ. અને ત્રીજી બાબત પાણીના સંગ્રહની, પાણીના શોર્ટેજ ઊભી થઈ, પાણીની શોર્ટેજ ઊભી થઈ. વોટર શોર્ટેજ, તીવ્ર એક્યુટ વોટર શોર્ટેજ, તીવ્ર પાણીની અછત ઊભી થઈ, ચારાની અછત ઊભી થઈ, અને ફ્યુઅલ જેને આપણે બળતણ કહીએ છીએ એની પણ અસર ઊભી થઈ. પરિણામ શું આવ્યું? આ મોટી અછત ઊભી થઈ, જંગલો કપાઈ ગયા એટલે. ધ વુમેન સફર ધ મોસ્ટ. એમાંય સ્ત્રીઓને ઘણું ભોગવવાનું આવ્યું. ધ મોસ્ટ એટલે ખૂબ જ સ્ત્રીઓને ઘણું ભોગવવાનું આવ્યું. કારણ કે પાણી, બળતણ અને આ ઢોરનો ચારો લેવા જાઓ એ બધું મોટા ભાગનું કામ સ્ત્રીઓ કરતી હતી. એટલે આ સ્ત્રીઓને માટે ખૂબ જ વધારે ભોગવવાનો વારો આવ્યો. In many parts of the hills, women now have to work all day to collect the daily requirements of fodder, fuel and water. ઘણા આ પર્વતીય ભાગોમાં સ્ત્રીઓને આખો દી ચાલવું પડે છે ખાતર પાણી મેળવવા માટે, ફોડર એના ચારા લેવા માટે,
અને ફ્યુઅલ મેળવવા માટે, એટલે કે બળતણ મેળવવા માટે આખો દિવસ ચાલવું પડે છે, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને. ઇન મેની પાર્ટ્સ ઓફ ધ હિલ્સ વુમેન નાવ હેવ ટુ વોક ઓલ ડે ટુ કલેક્ટ ધ ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ, રોજની જે જરૂરિયાતો છે એના માટે. ફોડર, ફ્યુલ એન્ડ વોટર, પાણી, બળતણ અને ઘાસચારા માટે. Inspired by the Chipko movement, the village women have now started to manage and protect local forest. હવે પેલી ચિપકો આંદોલનમાંથી પ્રેરાઈને આ ગામની સ્ત્રીઓએ એના પોતાના જંગલને બચાવવાના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. મેનેજ એન્ડ પ્રોટેક્ટ લોકલ ફોરેસ્ટ, ત્યાંનું જે સ્થાનિક જંગલ છે એને બચાવવા માટે થઈને એને શરૂઆત કરી. ચિપકો આંદોલનમાંથી પ્રેરાઈને કે આપણે પણ આપણે આપણું જંગલ બચાવીએ તો આપણે આખો દિવસ બધું લેવા જવું ફરવું પડે નહીં. ટુ એશ્યોર ધેર રિજનરેશન, અને તેને ફરી ઉગાડવાને માટે થઈને નક્કી કર્યું. અને ટુ એન્શ્યોર, એના આ જંગલને બચાવવાની શરૂઆત કરી અને ફરીવાર એને ઉગાડવાની વાતને નક્કી કરી. એમ ઉત્તર પ્રદેશ અંડર લીડરશીપ ઓફ શ્રી સુંદર બહુગુણા એન્ડ શ્રી ચાંદી પ્રસાદ ઓફ ટેરી ગઢવાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ. ટેરી ગઢવાલની અંદર ચાંદી પ્રસાદ અને બહુગુણા, સુંદરલાલ બહુગુણા નામની બે વ્યક્તિ જે હતી એની નેતાગીરી હેઠળ આ ટેરી ગઢવાલમાં ઇન ઉત્તરાંચલ, આ ઉત્તરાંચલની અંદર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એ સુંદરલાલની અને ચાંદી પ્રસાદની નેતાગીરી હેઠળ એને આ ચળવળ શરૂ કરી. ટ્રી લવર્સ કેમ ફોરવર્ડ ટુ સેવ ધ દેવદાર ફોરેસ્ટ. શું કહેવાય પેલા? ટ્રી લવર્સ, વૃક્ષોના પ્રેમીઓ એ દેવદારના જંગલોને બચાવવાને માટે આગળ આવ્યા. વૃક્ષ પ્રેમીઓ દેટ લાય ઓન ધ સ્લોપ્સ ઓફ ધ હિમાલયાસ, કે જે હિમાલયના ઢાળ ઉપર પથરાયેલા હતા. દેવદારના વૃક્ષો હિમાલયની અંદર પથરાયેલા હતા. એને બચાવવા માટે અમુક જેને કહેવાય કે ટ્રી લવર્સ, વૃક્ષ પ્રેમી એ આગળ આવ્યા. ઇન ધીસ મુવમેન્ટ, આ ચળવળમાં the tree lovers used to embrace the trees to save them from being cut. આ ચળવળમાં શું કરતા આ પ્રેમીઓ, વૃક્ષ પ્રેમીઓ, એ વૃક્ષને ચીપકી જતા, એને કાપવાને માટે, અટકાવવાને માટે એ વૃક્ષને ચીપકી જતા. them from being cut, તેઓને કાપતા અટકાવવાને માટે, એને બચાવવાને માટે તે વૃક્ષોને ચીપકી જતા. It was popularly known as the Chipko movement. આ ચિપકો આંદોલન તરીકે ખૂબ જ પ્રખ્યાત થઈ. પોપ્યુલરલી પ્રખ્યાત થઈ ચિપકો આંદોલન તરીકે. કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ ઇઝ અવર મોરલ ડ્યુટી. કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ ઇઝ અવર મોરલ ડ્યુટી. જંગલનું રક્ષણ કરવું એ આપણી નૈતિક ફરજ છે. અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન નાવ રીડ, આપણા બંધારણમાં પણ આ લખાણ છે. આપણી ચોપડીઓમાં પણ તમે જુઓ તો અહીંયા આપણી મૂળભૂત ફરજો બતાવી છે. એમાં આ મૂળભૂત ફરજો બતાવી છે, એમાં પણ છે. આ કઈ છે એ બાબત? તો એમાં એમ કહે છે, ઇટ ઇઝ એવરી સિટીઝન્સ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટી, દરેક નાગરિકની મૂળભૂત ફરજ છે ટુ કન્ઝર્વ, એટલે કે જંગલોનું રક્ષણ કરવું, ઇમ્પ્રૂવ ફોરેસ્ટ, જંગલોનું સંવર્ધન કરવું, તળાવો, નદીઓ, પર્યાવરણ, એલોંગ વિથ વાઇલ્ડ લાઈફ, એની સાથે વન્ય જીવને પણ બચાવવા. આ આપણી મૂળભૂત ફરજ છે, એ આપણા બંધારણમાં પણ લખાયેલી છે. એન્ડ ઓલ્સો ટુ હેવ કમ્પેશન ટુવર્ડ્સ ઓર્ગેનિઝમ્સ, અને સજીવો પ્રત્યે કરુણા પણ રાખવી, એવું પણ એમાં આપણા બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજમાં લખેલું છે. તો
આજે આપણે આટલો આ પાઠ અહીંયા પૂરો કરીશું. બીજો ભાગ હું જઈને લઈને આવું આજ પાઠનો. ત્યાં સુધી આપ સર્વેને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આ SSGMની યુટ્યુબને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.